ଗାନ କରିବା ଯେହେତୁ ତାହା ମନୋହର ଓ ପ୍ରଶଂସା ଶୋଭନୀୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପଠିତ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ୱାର୍ସିପ୍ର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାଳି ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ବନ୍ଦନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଢ଼େଇ ନେବେ। ମାଳି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। थैंक यू दीदी, मत वेलकम कर धन्यवाद। प्रभुଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗାନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। थैंक यू। प्रभुଙ୍କ महत् नामर धन्यवाद हो। कोई प्रात काल निकटवर्ती कर प्रभु जीशु गोटे कथा कहले, मोहर पिता आकर्षण कले केही मो निकट को आसिले। वास्तव में आम भाग्यवान लोक मैंने, कारण प्रभु पिता परमेश्वर अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता आम पिता परमेश्वर आम को आकर्षण कर सेवारे प्रातः काल एकत्रित बसवर सुजोग पाई पार। प्रभु नाम धन्यवाद देवा सहित मुझे पीटर सार को धन्यवाद दिए, सहित मत वेलकम कर लीमा दीदी धन्यवाद दिए। आउ जिते जोड़ी प्रत्येक को प्रत्येक ज्ञापन करे। आ मध्यस्थी प्रार्थना से कढ़े आम पर भौणी को दीदी को विशेष विशेष धन्यवाद। आउ जिते लोग प्रेयर रे भाग नहीं प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। जो समस्त प्रार्थना निवेदन आम प्रभु को निकट में रखिछु, समस्त प्रार्थना शुणी तदनुसार से फलवान करी आमर आवश्यक पूर्ण कर। थैंक यू। आसतु मो प्रति प्रार्थना करी आगे। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, तुम पवित्र नाम धन्यवाद करुछु, गौरव प्रशंसा करुछु प्रभु, कारण तुम्हें स्वगौरव रक्षण उच्चके परमेश्वर। तुम्हें स्वर्गर स्वर्ग उपरिष्ट स्वर्ग रे वास कर प्रभु। तुम्हें स्वर्ग रे थाई आमर जत्न तत्व नहीं आम को कढ़ई निच से धन्यवाद प्रभु। यही समय आम तुमको डाकुचु प्रभु, तुम उपस्थिति आम अनुभव करने हमारी सेवा आराधना तुम दृष्टि सुग्राह्य हो प्रभु। तुम्हें स्वर्ग रे रही गौरव महिमा प्रभु। आम जिते जोड़ी प्रत्येक आशीर्वाद कर और अधिका जोड़ी है तुम्हारे आशीर्वाद अधिकारी हेबा निमंते साहाय्य। एई दिन मान मध्य तुम सेवा करबा होची आम जीवन एक लाभदायक कार्य प्रभु। तुम सेवा करी आध्यात्मिक लाभ एवं स्वर्गर अधिकार हेबा निमंते आम हृदय कार्य आरंभ एवं समाप्त तुम हस्ते दौचु। तुम्हें सब गौरव पाए यीशु नाम रे मांगुछि, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पूरी तरह समस्त को मो प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रत्येक को धन्यवाद अर्पण करे, कारण समस्ते अंधार राति रे प्रातः प्रभु को सेवा करुछु। आमे आगे केवल प्रभु को सेवा करुछु प्रातः बोली आमे भाविबा नहीं, कारण बाइबल रे अनेक प्रातः परमेश्वर को सेवा करुछु। आमे भी जेबे सेमती सेवा करबा प्रातः निश्चित भाव में आमे ब्लेसिंग प्राप्त हो। हम भाबा नहीं आमे आगे अंधार उठी करुछु के करि रे। बाइबल रे ताहा पूर्वर रही जाइछि, लोक माने प्रातः उठी प्रभु को सेवा करथि, आराधना करथि। एवं आमर प्रभु जीशु जे कि तुम्हें प्रातः प्रार्थना कर बोली से मध्य रात्रि सारा प्रार्थना कर आमे आके करूनु। प्रिय प्रभु लोक मैंने जे प्रभु सेवा करिब से आशीर्वाद पाइब, जे करब नहीं से जगत रे दरांडी हे बुली। प्रेज द लॉर्ड। पुणी थरे आपण मानकु आसंतु आमने केतरी गीत गाय प्रभु।
केमिति हेबी मु पारी रे नाउरी गीतटी आमे गाऊ। वास्तव में भवसागर पार करने आम सहित कहीं ना केवल प्रभु जीशु कृष्ण ही आम नाउरी अटंती। आम जब प्रभु को वाक्य श्रवण कर विश्वास करवा तबे आम नाँ रे आम कौन कर बसी अच्छु बोली भाविबा से आमर नाविक बोली। जदि आम नाँ रे नहीं विश्वास करूना तेरे आम नाँ रे ना आम नाविक से तेणु लेखा जाए जे केमिति हेबी मु पारिरे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारे। जीशु डाकंती मते हाथ छाड़े जन विश्वासी को आम देखुची जे कि जीशु निकट को जीवा पाई तत्पर होउची। प्रेज द लॉर्ड। केमिति हेबी मु पारिरे नाउरी जीवाको अच्छी रे मते से पारी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। केमिति हेबी मु पारिरे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी। केमिति हेबी मु पारिरे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी। जीशु डाकंती मते हाथ ठारी ठारी। जीशु डाकंती मते हाथ ठारी ठारी। केमिति हेबी मु पारिरे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी। जीवाकू अच्छी रे मते से पारी। पापर सागरे जीवन नारे पाए नाई थलकूल। घन अंधकारे विशाल सागरे हेब किए सामर। पापर सागरे जीवन नारे पाए नाई तलकूल। घन अंधकारे विशाल सागरे हेब किए सामर। मो जीशु कहंती पाइबु जीवन। मो जीशु कहंती पाइबु जीवन। देले तोर मन आत्मा ओ जीवन करी समर्पण। केमिति हेबी मु पारिरे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी। केमिति हेबी मु पारिरे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी। मोह माया भरा ए दुनिया सारा दुई दिनिया तो मेल। माटीर मनीष माटीरे मिशिब एही तो कंढेई खेल। मोह माया भरा ए दुनिया सारा दुई दिनिया तो मेल। माटीर मनीष माटीरे मिशिब एही तो कंढेई खेल। से पारी दुनिया अनंत नीलिमा
से पारी दुनिया अनंत नीलिमा दया सागर से क्षमा निर्झर से करी देबे पारी केमिति हेबी मो पारी रे नाउरी जीवाको अछि रे मते से पारी केमिति हेबी मो पारी रे नाउरी जीवाको अछि रे मते से पारी जीसु डाकन्ते मते हाथ ठारी ठारी जीसु डाकन्ते मते हाथ ठारी ठारी एमिति हेबी मो पारी रे नाहुरी जीवाको अछि रे मते से पारी एमिति हेबी मो पारी रे नाहुरी जीवाको अछि रे मते से पारी वास्तव में प्रिय ग्रहण लोकमान आमको ये भव सागर रु पारी करबा पई केवल प्रभु सुई आमनकर नाविक अटे आसंतु आमने से नाविकों को निकट शेष घंटी बाजिलाणी बाजिलाणी शेष घंटी बाजिलाणी महाक्लेश आरंभ हेलाणी जाग 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 बंधु गण जाग जागो उठाई क्षणी जाग 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 बंधु गण जाग जागी उठाई क्षणी सतर्कर शेष बाणी चौदिग बे शुभिलाणी शुण 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 बंधु गण शुण मन दे जाओ शुणी शुण 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 बंधु गण शुण मन दे जाओ शुणी शेष घंटी बाजिलाणी शोइब जदि एमिति होई क्षणिक हेले समय नाही विलंब आउ न कर केही जाग्रत हुओ मन फेराई शोइब केते निद्रित होई क्षणिक हेले समय नाही विलंब आउ न कर केही क्षणिक हेले समय नाही भूमिकंप घटिलाणी घटिलाणी भूमिकंप घटिलाणी महायुद्ध आरंभ हेलाणी उठ 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 बंधु गण उठ चेई उठ एही क्षणी उठ 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 बंधु गण उठ चेई उठ एही क्षणी शेष घंटी बाजिलाणी एमी
ଏମିତି ଯଦି ହେଳା କରିବ ତେବେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟ ରଖିବ ଶେଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ଲଭିବ। ହୋ ଏମିତି ଯଦି ହେଳା କରିବ ତେବେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟ ରଖିବ ଶେଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ଲଭିବ। ସମୟଟା ସରିଲାଣି ସରିଲାଣି ସମୟଟା ସରିଲାଣି ଯୁଗ ଶେଷ ଆଜି ଆସିଲାଣି। ଫେର 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 ବନ୍ଧୁଗଣ ଫେର ଫେରି ଆସ ଏହି କ୍ଷଣି। ଶୁଣ 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 ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯାଅ ଶୁଣି। ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି ମହାକ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଜାଗ 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 ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଗ ଜାଗି ଉଠ ଏହି କ୍ଷଣି। ଜାଗ 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 ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଗ ଜାଗି ଉଠ ଏହି କ୍ଷଣି। ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ବା ଲକ୍ଷଣ। ଆହୁରି ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ନା ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ବେଶୀ ପୁରା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆସୁ ଜୁଆଳି ଘେନି ମୁଁ ତୁମର জীবনর চলা পথে সদা লক্ষ্য রক্ষি তুমরি চালিবি তুমই গীতে। ବାସ୍ତବରେ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜୁଆଳିକୁ ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜୁଆଳିକୁ ଆମେ ବହନ କରିବା ମାନେ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। କାରଣ ସେ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଯଦି ନ ଯିବା ଆମେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୁଆଳି ଘେନି ମୋ ତୁମର জীবনর চলা পথে সদা লক্ষ্য রক্ষি তুমরি চালিবি তুমই গীতে। তুম পাদ চিহ্ন দেই নীতি নীতি আগেইবি জীবনর চলা পথে তুম পথে চালিবি। Praise the Lord. Hallelujah.
तुम पाछे चालिबी जिसु तुम पाछे चालिबी जीवनर यात्रा पथे तुम पाछे चालिबी तुम पाछे चालिबी जिसु तुम पाछे चालिबी जीवनर यात्रा पथे तुम पाछे चालिबी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमरे प्रभुଙ୍କ पछे चलिबा ପାଇଁ प्राणपूर्ण चेष्टा करी, कारण तांको पछे चलिले आम जीवन ପାଇଁ अनेक लाभजनक अछि। प्रेज द लॉर्ड। भय मु करिबि नाही मृत्युर पत्याकारे चिर साथी होई तुमे रहिथिले मो संगरे भय मु करिबि नाही मृत्युर पत्याकारे चिर साथी होई तुमे रहिथिले मो संगरे दुखरे वा सुखरे पछकु नहटिबी जीवनर चला पथे तुम पाछे चालिबी जीवनर यात्रा पथे तुम पाछे चालिबी पश्चात विषय भूली लक्ष्य राखिबि सदागरे निरूपित सीमा जाए धाइबी तुम संगरे पहुंची सरग सियोने चिर विश्राम लभिबी जीवनर यात्रा पथे। वास्तव में प्रिय प्रभु से ही आमर एकमात्र पथ प्रदर्शक तुम पाछे चालिबी आहा 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 स्वर्गीय पिता आमे तुमको कोटि कोटि धन्यवाद दउछु प्रभु तुम बिना आम पथ प्रदर्शक ए दुनिया रे पृथ्वी रे केही नाही प्रभु तुमे ही आमानकर पथ प्रदर्शक आमानकर पालक आम चालक प्रभु आमने जेपरि तुम पाद चिन्ह दे गमन करिवे तुमे आमानको प्रचुर मंगल ए जगतर ज्ञान को हटै दे तुमर आध्यात्मिक ज्ञान आम जीवन पवित्र आत्मा अभिषेक आमे प्रत्येक दान कर आमर ख्रीष्टीय जीवन गुण आमने जेपरि अन्य मान सम्मुख रे प्रकाशित करि पारबे एति पई तुमे आमानको ज्ञान बुद्धि प्रदान जीवन रे थिबा राग क्रोध हिंसा कुट कपट त्याग करि पवित्र जीवन काट जहा कि तुम दृष्टि रे संतोषजनक एपरि जीवन काटिया पई साहाय्य दिन दास प्रति दया आज सेवा आराधनार समस्त भारत में अर्पण वाक्य नियास तुम प्रिय दास को परिचालन करते तुम प्रिय दासी और होस्ट महाशय जिते आम जोड़ी प्रत्येक प्रत्येक परिवार को तुम अनुग्रह मंगल दया कर आहरी अधिक जोड़ी दिन मान मध्य तुम वाक्य श्रवण कर प्रभु तुम प्रिय पात्र है आशीर्वाद अधिकारी है साहय सब गौरव केवल तुमको दे शीघ्र आसतु प्रभु जीशु नाम
ଏ ମହତ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଅସୁବିଧା। ଆମିନ୍ ଆମିନ୍ ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଥିବା ସକାଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦିନଗଣ ଆସୁଅଛି ସେହି ଦିନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅଧର୍ମର ବିମୁଖ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଇଅଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ରବର୍ଟ ଛିଞ୍ଚାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଆବାଜ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ 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 ସାର୍ ଶୁଭାଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛି, ମାନେ ବସ୍ରେ ଅଛି। ଏଇ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକା ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ବସ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଜି ମୁଁ ବିଜ୍ଞାପନ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସବୁ ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କହିବି। କିନ୍ତୁ ପଦେ ମାତ୍ର କହିବି ଯେ କ'ଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁ। ବିଶେଷ କରି 6 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି 6 ତାରିଖରୁ ବାହାରିବେ, 7 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 7 ତାରିଖରେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ତା ଛଡ଼ା କେତୋଟି ବଡ଼ପଦାର ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ବାଳକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ତଡ଼ା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ରବର୍ଟ ସାରଙ୍କର କଟୁଛି, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଭିଡିଓ ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ କରିବା, ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିବେ ନହେଲେ ପରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଲିମା ମ୍ୟାଡାମ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ସକାଶୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ଶୁଭା ଯାଉନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାପନଟି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପରେ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗୀତ ଗାଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାଳି ସାର୍ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା, ମନୋଯୋଗର ସହିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇ, ବିଶେଷ କରି ଗୀତ ଗାଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଜେକେ ଛିଞ୍ଚାଣି ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଜେକେ ଛିଞ୍ଚାଣି ସାର୍, ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। Praise the Lord to everyone. ସମସ୍ତଙ୍କର praise the Lord। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା। ଆହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀନ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ପିତା ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହଭାଗିତା ତୁମ୍ଭେ ଦେଇଅଛ। ତୁମ୍ଭ ଜୟଗାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ତୁମ୍ଭ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାଳି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ମନୋନୀତ କଲ। ତାହାଙ୍କ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇଲ ଯେ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବିଷୟକୁ ଜଣାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମ୍ଭ ବିସ୍ତାରିତ ହସ୍ତରେ ତାହାଙ୍କୁ ତୋଳି ଧର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆପଣା ଗୌରବ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆସ ତୁମ୍ଭର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ଚେତନାର ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମ୍ଭର ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ବାକ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ କର। ସେହିପରି ଯେତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବୁ, ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ତୋ ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳିତ ନ କରୁ। ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଲିଡିଂ କରୁଥିବା ଲିମା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ରଖ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧର୍ମରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଦିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହାର ହୋଇ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗବଚ୍ଛ ତୁଲ୍ୟ କୁଦା ମାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନାରାୟଣପୁର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଅଛି, କାରଣ 2025 ସାଲରେ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଥିଲେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ପଦବୀରେ। ଆଉ ପୁଣି 2025 ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତାଗଣର ପଦବୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅତି ଭଦ୍ର, ଅତି ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେ ନାମନଗର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ମହିଳା ସମିତିର ସଭା ଆମେ କରିଥିଲୁ, 2 ଦିନିଆ ସଭା, ସେଠି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ ଲାଗେ। ସାର୍ଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସହଭାଗିତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମର ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ
ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛି। ତ संगे संगे रियल मिनिस्ट्री रो आउ परिचालक भाई को आउ विशेष धन्यवाद से मो दिन दास को सुंदर अवकाश देले प्रभु वाक्य रु आपण मान को किसी शिक्षा देवा पाए। आ स्वतंत्र धन्यवाद भौणी को जे मते आज आजिर कार्यक्रम रे से प्रिजाइडिंग करूचंती। भौणी को प्रभु लीमा भौणी को आशीर्वाद करंतु। पुणी जेतेक प्रभु को दास दासी माने आजिर कार्यक्रम रे आम माने अछु प्रत्येकं को प्रभु अनुग्रह प्रदान करंतु। आज अल्प समय पाई आम माने प्रभु को वाक्य रु ध्यान करिबा। मु एई समय रे जो शास्त्रांशटी आलोचना करिबी से शास्त्रांश प्राय केही प्राय ध्यान करू न थाई पारंती। मु मध्य एटा द्वितीय थर आपण मानको सम्मुख रे उपस्थापन करूची। एटा मु गत रविवार कोमला थिली। प्रकृत रे एई शास्त्रांश को व्याख्या करिबा एते सहज साध्य नुह। तथापि मु केवल इन्फॉर्मेशंस देबी। आज माने केवल किछि अल्प किछि विषय ता उपरे धारणा पाइबा पाई मु प्रभु ठारे प्रार्थना कामना करे। आजिरो जो निर्धारित शास्त्रांश अछि ता होछि आपण माने पाइबे माथ्यू तार 2 अध्याय तार 18 पद। इस स्थान रे ए प्रकार लिखा जाए माथ्यू 2 अध्याय तार 18 पद। रामारे स्वर शुणा गला रोदन ओ अतिशय विलाप। राहेल अपना संतान मानक निमंते रोदन करुथिले आउ सेमाने नाहांती बोली से स्वांतनार कथा मानिबाकू इच्छा करू नथिले। प्रभु ए पठित वाक्य रे पुणी श्रवण रे आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। प्रभु को दास प्रार्थना करिथिबारु मु प्रभु को दास को मध्य धन्यवाद दिए। तथापि आम माने प्रभु को ठारे गोटे मिनिट आम माने प्रार्थना करुछु तुमरी अनुग्रह आशीर्वाद तुम्हें आम समस्तंक प्रति प्रदान करो। पुणी तुम ठरे आस्था भरोसा रखिया पाई साहाय्य करो। आजिर सकल कार्य रे आ शिक्षा रे तुमरी अनुग्रह वर्तु। पुणी आम समस्तंक तुम्हें कथा कही तुम्हें गौरव पूजा प्रशंसा पाओ। धन्यवाद सह जिसुंक बहुमूल्य नाम रे एही प्रार्थना उत्सर्ग कलुपित आमेन। मोर वॉइस सुनी पारुचंती? हाँ सर। ओके मोर टिके टेक्निकल प्रॉब्लम हेछि सेति पाई मु भी आपण मानकर आसंतु आलोचना करिबा। आम माने जेते बेले ए शास्त्रांशटी ध्यान करू ए शास्त्रांश नितांत समस्तंकर जनाशुना शास्त्रांश आउ अनेक समय मुख्यतः ख्रिस्टमास समय ए शास्त्रांश को आउ लोक माने स्मरण करिथांती। किंतु वाक्य भाव रे अति कम लोक ए शास्त्रांश को व्यवहार करिथांती। मु आज ए शास्त्रांश उपरे अल्प समय पाई आपण मानकर ध्यान आकर्षण करिवि। ए जो शास्त्रांश माने देखुछु माथ्यू जेते बेले जिसुंकर जन्मावली व्याख्या करुथुले पवित्र आत्मा रे पूर्ण हे ख्रीष्टंक विषय रे जो भाववाणी प्रकाश करा जाइथिला से भाववाणी ख्रीष्टंक ठारे सफल हेबा विषय को स्मरण कराई से एहा को उल्लेख करियछंती।
ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଘଟଣା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ଘଟଣା ଆମମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ତାରକାକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁପରିଚିତ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ସେଠି ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂତମାନଙ୍କର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଦୂତମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ରାଜା ହେରୋଦ ବେଥଲେହେମ ପୁଣି ତାର ସମସ୍ତ ସୀମାରେ ଥିବା ଅନେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରକୁ ପଳାଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ବୋଲି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମମାନେ ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ କହିକି ଗୋଟେ ଡିନୋମିନେସନ ଅଛି, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25 ପରେ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରାଯିବା ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଉପାସନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମେସେଜ, ଏବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟର ହିଁ ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମସିହତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଏଇଠି ଆମମାନେ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ଆପଣ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାଇବଲରେ ସପୋର୍ଟିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଥିବ, ଜିରିମିୟ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। ସେଠି ଏଇ ଭାବବାଣୀକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜିରିମିୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ, ୟାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଜିରିମିୟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ୟାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆଉ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାବିଲୋନକୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଜିରିମିୟ এই ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନର ରାଜା ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ଅ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମେସିଆନିକ ପ୍ରଫେସି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଏକ୍ସାଇଲିକ ପିରିୟଡ, ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଭାବବାଣୀ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବା ଜିରିମିୟ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀ, ସେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟର ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ବାବିଲୋନରେ ଆପଣାର ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଷୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ପରିଲିଖିତ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ଲେଖାଗଲା ରାମାରେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା,
ରୋଦନ ଓ ଅତିଶୟ ବିଳାପ ରାହେଲ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଏଇଠି ରାମା ନାମକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଛି। ଏ ରାମା ସ୍ଥାନ କଣ ବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଅଳ୍ପକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାମା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯାହା ପ୍ରାୟ 6 ମାଇଲ ଦୂର ବେଥଲିହିମରୁ 6 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ରବ ଶୁଣାଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଏ ରବ ରାମାର ରବ ନୁହଁ, ଏ ରବ ହଉଛି ଜିରୁସାଲାମର ରବ। ଏଇଟାକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜିରୁସାଲାମ ପୁଣି ତାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ହେରୋଦ 2 ବର୍ଷରୁ କମ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମା ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ପୁଣି ଏତେ ରୋଳରେ ସେମାନେ ବିଳାପ କଲେ ଯେ ତାର ସ୍ୱର ରାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଗଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହି ସ୍ୱର ରାମାର ସ୍ୱର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବେଥଲିହିମରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆପଣା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ହରେଇଥିବାରୁ ନିଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ରାହେଲ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମମାନେ ଜଗତରେ ରାହେଲ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଦଶାରେ ଥିଲେ, ରାହେଲ ଜୀବଦଶାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତାର 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀ ରାହେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ରାହେଲ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 35 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ରାହେଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ପୁଣି ରାହେଲକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରସବ ବ୍ୟଥା ଅତିଶୟ ହୁଅନ୍ତେ ଧାତ୍ରୀ ତାହାକୁ କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଏଥର ହିଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ତଥାପି ସେ ମଲା। ପୁଣି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ନାମ ବିନୋନି କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର ରଖିଲା। ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ତାହାର ନାମ ବିନ୍ୟାମିନ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପୁତ୍ର ଆଉ ରଖିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ରାହେଲର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ଇଫ୍ରାଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବେଥଲିହିମକୁ ଯିବା ପଥ ନିକଟରେ ତାହାର କବର ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପଦ ପାଠ କଲି, କାରଣ ଯୋଉ ରାମାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା, ବେଥଲିହିମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଳାପ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଳାପର ରୋଳ ରାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ରୋଳକୁ ରାହେଲର କ୍ରନ୍ଦନ ବୋଲି ଆଉ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ସାରା ଥିଲେ, ରିବିକା ଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ରାହେଲର ନାମ କାହିଁକି ଜିରିମିୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ରାହେଲର ନାମ ଜିରିମିୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାହେଲ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ବେଥଲିହିମ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରାହେଲ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ବିନ୍ୟାମିନ ଥିଲା,
ଆଉ ସେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଏ ଜଗତ ବେଥଲିହିମ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ହେଇଥିବାରୁ ବିନ୍ୟାମିନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ବିନ୍ୟାମିନ୍ର ମାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାହେଲ ବୋଲି ଆଉ ଜିରିମିୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ମେସେଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଇନଫର୍ମେସନ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଇଟା ବି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ এই ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିନଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି। ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାମା ହଉଛି ବେଥଲିହିମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରୀର ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରାହେଲ ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ରାହେଲ କୁ ଜିରିମିୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ବେଥଲିହିମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିନ୍ୟାମିନ୍ର ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାହେଲ ବୋଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆମମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯେମିତିକି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରା ଦେଖାଗଲା, ପୁଣି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉଟା କି ଅନେକ 2 ବର୍ଷରୁ କମ ଶିଶୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୀଶୁ ତ ମସିହ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପାଠ କରୁଥିଲି ମତେ ମୋ ଭିତରେ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ୟାର ଅନେକ କାରଣ ହେଇପାରେ, ଅନେକ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ମାନ ଆମମାନେ ପରିଲିଖିତ କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ମିଶରରେ ଥିବା ସମୟରେ ମିଶରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଆଉ ପୁଂ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଳ ନୀଳ ନଦୀରେ ଆଉ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଫାରୋ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ରାଜା ମାନେ ଆଉ ଅନେକ ଶିଶୁ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହଉଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଶୟତାନ ଆଉ ନିତାନ୍ତ ଆଉ ତାର କଳବଳ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ହେରୋଦ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ ଯେତେକ ଶିଶୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ ହବାର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଶିଶୁ ହତ୍ୟାର ଘଟଣା ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ନିତାନ୍ତ ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଶୈତାନର କର୍ମ ପଣ୍ଡ ହବ, ଆଉ ଶୈତାନର ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି ତାହା ବିଫଳ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନିତାନ୍ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶୈତାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ହେରୋଦ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାର ଆଉ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଶୈତାନର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ସେ ପାପ କରିବାର ଯୋଉ ତାର ସୀମା ଅଛି, ପାପ କରିବାର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଣି ଆଉ ଭଲ ବିହନକୁ ଏକାଠି ବଢିବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଭଲ ଶସ୍ୟ ପୁଣି ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଏକାଠି ବଢିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ପୁଣି ତାର ଯୋଉ କୁକର୍ମ ଅଛି ସେ କୁକର୍ମ ଗୁଡାକ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଉ ମୁକ୍ତ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ହେରୋଦ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହୃଦବୋଧ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଶୈତାନର ଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯୀଶୁ ଯେପରି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହେରୋଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହେରୋଦର ଯୋଉ କୁକର୍ମ ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ସେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଏ ଶିଶୁମାନେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲେ? ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଖୁନଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଅବଗତ ନଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶିଶୁମାନେ ଯଦିବା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ଆଉ ସେ ତାର 31 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଂଶଟାକୁ ପାଠ କରିଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିରିମିୟ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ରାମାରେ ହାହାକାର ଓ ତୀବ୍ର ରୋଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ରାହେଲ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଅଛି। ସେ ଆପଣା ସନ୍ତାନର ବିଷୟରେ ପ୍ରବୋଧକ କଥା ମାନୁନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଜିରିମିୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଜିରିମିୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିରିମିୟ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ରାମାରେ ରୋଦନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ରାହେଲ ଆଉ ପ୍ରବୋଧର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନୁନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନେ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ, ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଜଗତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଶିଶୁମାନେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲେ? କିନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନେ ଯୋଉମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପରିଲିଖିତ କରୁଛୁ। ସେଇଟା କଣ? ତାର ତଳ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଓ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ନିବୃତ୍ତ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭର କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ ହେବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ଗଣ ପୁନର୍ବାର ଆପଣା ମାନଙ୍କ ସୀମାକୁ ଆସିବେ। ଏଇଠି କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଜିରିମିୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ତଳ ଅଂଶରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ରାହେଲକୁ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବୋଧର କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭର କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଓ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ନିବୃତ୍ତ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନିବୃତ୍ତ କର? କାରଣ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଉ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତାର ଅର୍ଥ, ଏ ଶିଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟର ଘଟଣା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଏ ଶିଶୁମାନେ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ
आगामी समय पुनरुत्थान समय रक्षा करने को जाउछंती आउ ए शिशु माने पुनर्बार आउ निजर परिवार निजर माँ आउ निजर समस्त गोष्ठी लोक मान सहित परमेश्वर सानिध्य रे पुनरुत्थान समय संगृहित करा जिवो। ए शिशु माने आउ जने बाइबल पंडित कहती जो शिशु माने हत्या करा जाइतिले ए शिशु मानकू से साक्ष्यमर बोली आख्या देइचंती। साक्ष्यमर काहाकू कहा जाए आमाने जदि प्रकाशित पुस्तक 20 अध्याय देखिबा जो माने ईश्वरंकर वाक्य और साक्ष्य निमंते आपणार मस्तक छेदन करा जाइतिले सेमानकू साक्ष्यमर बोली कहा जाए। प्रकाशित 20 अध्याय लेखा अछि। सेतिपाई ए शिशु माने जेतेबेले मृत्युवरण कले आउ नितांत अरे प्रभु ए शिशु मान को मारिबाटारू भी हेरोद राजारू शिशु मान को रक्षा कले नाही कि बोली आमाने चिंता करि पारू किंतु एमाने ख्रीष्टों को सकाशे मृत्युवरण करिथिबारू एमानंकू साक्ष्यमर बोली कहा जाए। आउ प्रकाशित 20 अध्याय जहाँ व्याख्या करा जाए प्रकाशित 20 अध्याय अनुसार आमाने जेतेबेले देखू लेखा अछि मु केवल तार ख अंश पाठ करी 20 अध्याय 4 पद प्रकाशित 20 अध्याय 4 पद ख अंश लेखा अछि आउ जीशुंको साक्ष्य ओ ईश्वरंको वाक्य निमंते जो मानकर मस्तक छेदन होइथिला एतिक हमको दरकार। एमाने समस्ते आउ परमेश्वरंकर सहित 1,000 वर्ष पर्यंत राजत्व करिवे बोली तळ अंश लेखा अछि। तार अर्थ एमाने पुनरुत्थित हेबे पुणी ख्रीष्टों सहित पुनर्बार 1,000 वर्ष पर्यंत राजत्व करिवे। सेतिपाई जदिबा आमाने सेमानंकर हत्या विषय शुणी दुख करि पारू जे प्रभु ए शिशु माने एमाने तो अमायक एमाने पवित्र एमाने सूची आउ एमाने स्वर्ग राज्यर प्रजा तथापि कि प्रकार हत्या करा गले ए विषय आमान को भितर को आ गोटे आमनकर मन मध्य उंकी मारी पारे किंतु एटा को आमाने स्मरण रखू जदिबा सेमाने हत्या करा गले सेमान को पछरे परमेश्वर आपणार लोक मानकू भरोसा देइचंदी जे एमाने मोर वाक्य पाए पुणी मोर नामर साक्ष्य पाए साक्ष्य मोर होइचंदी आउ एमाने भविष्यत रे ख्रीष्ट जेतेबेले प्रकाशमान हेबे सेही समय ख्रीष्टों सहित 1,000 वर्ष पर्यंत राजत्व करिवे। एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय जोटा कि आम माने जानी रखिबा दरकार। एहा जेतेबेले आम माने हृदबोध करू नितांत प्रभु आउ ए कार्य पाए जदिबा केतेक शिशु माने हत्या करा जाइतिले तथापि सेमानकर जीवनी पाए आमाने प्रभु को धन्यवाद दे प्रभुंकर गौरव कारण हो पारू। आउ ए समय देखुचु सेतिपाई एठी जेतेबेले कुहा गला जिर्मिय जेतेबेले आउ आपणार भाववाणी सफल होबार जिर्मियंकर भाववाणी जेतेबेले जीशुंक जीवन रे सफल होबार देखुचु एटा गोटे परमेश्वरंकर योजनाबद्ध कार्य जहा कि प्रकाश करा जाए। आउ जीशु ख्रीष्ट जीशुंकर परमेश्वरंकर मौलिक लक्ष्य होची जीशु ख्रीष्ट कि प्रकार आउ रक्षा प्राप्त हेबे। जीशुंकु जन्म आउ जीशुंकर जन्म द्वारा मानव जातिर जो उद्धार अछि एहा परमेश्वरंकर जो योजना थिला आउ परमेश्वर जीशुंक पाए कार्यरत थिले आ परमेश्वर जीशुंकु सुरक्षित करुथिले से विषय रे माने देखुछु। तार गोटे छाया चित्र आपण माने प्रकाशित पुस्तक 12 अध्याय रे देखिबे। प्रकाशित पुस्तक 12 अध्याय जेतेबेले आम माने खोलू तार 12 अध्याय रे आउ सेठी जोहन जेतेबेले प्रभुंक द्वारा चालित होई लेखुचंती 12 अध्याय रे 1 पदरु देखिबे आउ सेठी 1 पदरु 4 पद मध्य रे लेखा अछि परे आकाश रे गोटिए महालक्षण देखागला सूर्य परिहिता जने स्त्री लोक ताहांको पाद तले चंद्र ओ मस्तक रे 12 नक्षत्र खचित गोटिए मुकुट से गर्भवती होई प्रसव वेदना रे आर्त स्वर करी प्रसव करबा निमंते कष्ट पाउथिले। आकाश रे आउ गोटिए लक्षण देखागला
देख गोटे लोहित वर्ण प्रकांड सर्प ताहार सप्त मस्तक और 10 शुंग पुणी मस्तक गुड़िक उपरे सप्त मुकुट ताहार लांगुल आकाशर तृतीयांश नक्षत्र को आकर्षण करी पृथ्वी रे निक्षेप कला तापर लेखा अछि आउ सेही सर्प प्रसव करने को उद्यत स्त्री लोक प्रसव करने मात्रे ताहार संतान को ग्रास करने निमंते ताहार सम्मुख रे ठिया हैला जे समस्त जाति की लौह दंड रे शासन करिवे एपरी एक पुत्र संतान को सेही स्त्री लोक प्रसव कले आउ ताहांको संतान ईश्वर ओ ताहांको सिंहासन निकट को उठाई निया गले बोली लेखा अछि आम माने एठी देखुछु जे जीशुंको जन्म समय जीशुंकर जन्म समय जदि बा शैतान जीशुंको आक्रमण करिबा पाई विनाश करिबा पाई चेष्टा करुथुला तथापि परमेश्वर तांकु से दुष्ट काल सर्पर मुखरु रक्षा करी अपना निकट को नहीं गले बोली आम माने एई स्थान रे देखुछु सेति पाई लेखा अछि से स्त्री लोक प्रसव करिबा मात्र ताहांको संतान को ग्रास करिबा निमंते ताहांको सम्मुख रे ठिया हैला किए ठिया हैला सर्प ठिया हैला जे समस्त जाति को लौह दंड रे शासन करिवे एपरी एक पुत्र संतान को से स्त्री लोक प्रसव कले आउ ताहांकर संतान ईश्वर और ताहांको सिंहासन निकट को उठाई निया गले तार अर्थ ही वाज केप्ट सेफ्टी से सुरक्षित भावरे आउ परमेश्वर द्वारा सुरक्षा प्राप्त होइतिले जदि बा शैतान ताकू यीशु को विनाश करिबा पाई आउ चेष्टा करुथुला तथापि परमेश्वर ताकू सुरक्षा देले बोली आउ जोहनଙ୍କ द्वारा तार गोटे छाया चित्र माने एई स्थान रे प्रकाशमान हबार देखुछु प्रिय प्रभुଙ୍କ दास दासी माने मु आजि जदिबा एहा आमानको पाई मु केवल आपण मानकु किछि धारणा देबा पाई आजिरो ए विषय को चयन करी आपण मानकु सम्मुख रे रखुछि किंतु एठी आमानकु गोटे शिक्षा मिलुछि जे प्रथम कथा जिरिमियो जो भाववाणी प्रकाश करथिले आ से भाववाणी ख्रीष्टन को लक्ष्य करी करा जायतिला आ यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले जगत मध्यरे जन्म ग्रहण करूचंदी जन्म ग्रहण करुवा समय रे यीशुंको मसीहत्व को प्रमाण सिद्ध करी एही भाववाणी यीशुंको जीवन रे आउ सफलीकृत हेई आउ यीशुंको समय रे अनेक शिशु मान को हत्या करा जायतिला किंतु यार पछरे परमेश्वर गोटे होप रखिथिले गोटे भरोसा रखिथिले गोटे अनुग्रह रखिथिले अच्छा वर्तमान कॉन्टेक्स्ट रे याकू आमाने की प्रकार धारण करिबा मते एक्चुअली 15 मिनिट विलंब रे मिलिछि समय मु हुए तो 5:45 रे समय पाइछि मु भाबुछि आ गोटे 5 मिनिट्स रे आई विल ट्राई टू वाइंड अप सो आई होप यू डोंट टेक इट अदरवाइज वर्तमान समय रे वर्तमान कॉन्टेक्स्ट रे आमाने याकू केमती आलोचना करिबा देखंतु यीशु ख्रीष्ट जदिबा जगत रे अछंती बा जगत रे आमानको पई आस्तिले आमानको पई क्रूस उपरे उत्सर्गीकृत होई से वर्तमान पितांको दक्षिण पार्श्व रे उपवेशन करिसंती सेटा माने समस्त जानू किंतु यीशु जेतबेले आउथर प्रकाशमान हेबे शैतान नितांत तांकर संतान संतति मानकू परमेश्वरंकर संतान संतति मानकू जगतर संतान संतति मानकू नितांत से विनाश करबा पई चेष्टा करिवे आउ सेटा वर्तमान चलीछि आपण माने समस्ते देखुथिबे वर्तमान रो संतान संतति माने बाहर कथा छाड़ंतु मंडली रो संतान संतति मान को कथा चिंता करंतु मंडली रो संतान संतति माने मध्य शैतान रो वर्तमान आक्रमण मध्य रछंती आपण माने आउ समस्ते जानंती गोटे जिरिमियो को द्वारा भाववाणी प्रकाश करा जायछि सेटा होछि जिरिमियो 9 अध्याय तार 21 पद रे लेखा होछि कारण मृत्यु आंभ मानको झरका दे आसी आंभ मानको अट्टालिका मानरे प्रवेश करी अछि
ସେ ବାହାରେ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଛକରେ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଲୱେଜ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହଉଛି। ଲେଖା ଅଛି, ଝରକା ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାହାରେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଓ ଛକରେ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଉପଦେଶକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁକୁ ଝରକା ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁକୁ ଝରକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଝରକା। ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ, ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଝରକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ତାର ଚାତୁରୀପଣରେ ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ୱିଣ୍ଡୋ, ଆଇଫୋନ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାନବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବୁ। ସେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ବାପା ମା ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଧରିଦେଲା ବେଳେ ବାପା ମାକୁ ସେ ବିଚାର କରୁନି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିକୃତି ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ମାନ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି। ଛୁଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ହଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ବଡ ଲୋକମାନେ ତ ଆଉ ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ, ବାଳକ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବିପଦ ଗମନରେ ଅଲରେଡି ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ମଧ୍ୟ ରିଲ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଆଗ ନାହିଁ, ବଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଯଦି ମେସେଜ ବୋର ଲାଗିଲା ବୋଲେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଝରକା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେଟାକୁ ୱିଣ୍ଡୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାଜ ଆ ୱିଣ୍ଡୋ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହ୍ୟାଜ ଆ ୱିଣ୍ଡୋ। ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଆଉ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜକୁ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଯେତେବେଳେ କରୁ, ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ୟୁଜ କରୁଛୁ ତାହା ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ 7-8 ପଢୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାକୁ ଆଇଫୋନ କିଣିଦେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ 1,00,000 ଟଙ୍କା, 50,000 60,000। ମତେ ଅନ୍ୟ ଫୋନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଇଫୋନ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଦାମ ବାଲା କିଣିବେ ସେତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ପଶିବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜାଣିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ବାପା ମା ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେକ ନେତୃବର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କି ପିତାମାତା କୁହନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଏଇଟାକୁ ସେଟାକୁ କି ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି? କେବଳ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ଯେବେ ବି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ, ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମା ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବ ଯେ ଜିରୁସାଲାମ ବେଥଲିହିମରୁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ରୋଦନ କଲେ, ତାହା ରାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିତାନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହବ ବୋଲି
व्यवस्था वाक्य लिखा अछि धर्मच्युत गोटे लक्षण जोटा कि परमेश्वर आगमन हवा समय लक्षण ता पूर्व आम माने समस्ते जागृत हो जावा दरकार प्रभु आम को दया करंतु मु जदि बा को वाक्य भाव में कही ना केवल इनफॉरमेशन आ देला परी आपण मान सम्मुख उपस्थापन करुच्ची मु अनुरोध करी या गांभीर्यतार सह आम मैंने नौ पुणी तदनुसार निजक व्यवहार करूँ गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस थैंक यू सो मच मु पुनर्बार आउ पीटर भाई को पुणी जेतेक आज परिचालिका भौणी को पुणी प्रभु दास दासी मान को धन्यवाद दूची गॉड ब्लेस यू हैव ए नाइस डे थैंक यू धन्यवाद सर धन्यवाद अति सुंदर वाक्य अति सुंदर वाक्य अति समस्ते आम करताल सहित आम स्वागत करवा सार को अति सुंदर वाक्य इतिहास ठारू आरंभ करी प्रकाशित पर्यंत अति गुरुत्वपूर्ण तात्पर्य परिपूर्ण वाक्य अति सुंदर एवं सरल भाव से व्याख्या करी अछंती प्रभु तांको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु सेवा कार्य रे आशीर्वाद करंतु आउ उत्तम बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु तांकरी दासों को आहुरी आहुरी अधिक रो अधिक आपना गौरवार्थ व्यवहार करंतु उत्तम स्वास्थ्य दे उत्तम कार्य व्यवहार करंतु प्रभु प्रत्येक सार को पुनर्बार मु नमस्कार करे धन्यवाद दिए प्रभु कृतज्ञता जनाए आ समय रे आमे अनाउंसमेंट करबा